Hi students, good morning. In last lecture, we have seen that first principle of derivative, right hand derivative, left hand derivative and Leibniz notation of derivative. Okay, and some examples on first principle. Now today we will see more examples on first principle, and now I am taking two examples. Okay, so first example, log of 2x plus 5, and the question is find the derivative of the given functions using first principle. So let f of x is equal to, I am checking I'm correct or not, 2x plus 5. Okay, so f of x, let f of x is equal to log of 2x plus 5. From this we have f of x plus h, which is equal to log of, what to do, replace x by x plus h, so x plus h plus 5, okay, which is equal to log of 2x plus 2h plus 5, okay. Therefore what, by first principle f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole upon h. Now putting the values, we get limit h tends to 0. What is value of f of x plus h? Log of 2x plus 2h plus 5 minus log of 2x plus 5 and whole upon h. Now take this bracket as a and this bracket as a b. So we have log a minus log b, and we know that log a minus log b can be written as log of a upon b. So we can write limit h tends to 0 log of 2x plus 5, these two in first bracket, plus 2h whole upon 2x plus 5, okay, and whole upon h. Now here the middle sign is plus, so separate the denominator. Therefore we have f dash x is equal to limit h tends to 0 log of, by separating denominator we get this get cancelled, so we get 1 plus 2h upon 2x plus 5 and whole upon h. Okay, so what to do, we know that the result limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x is equal to 1. So we use this result. बघा आपण काय सांगतो, इथे जो नंबर आहे तोच नंबर आपल्याला खाली हवाय, मग वरती हा नंबर आहे हाच नंबर आपल्याला खाली हवाय. मग नेमकं कुणाची गरज आहे बरं मॅडम आपल्याला, बघा खाली h आहे वरती पण आहे, h सोडून ही जी टोटल व्हॅल्यू आहे ही आपल्याला लागते. मग काय करणार, अशा वेळेस आपण काय करतो, त्या टर्मने मल्टिप्लाय पण करतो आणि डिवाइड पण करतो. सो वी हॅव लिमिट h टेंड्स टू 0 log of 1 plus 2h upon 2x plus 5 upon 2h upon 2x plus 5 into 2 upon 2x plus 5. काय केलं आपण 2 upon 2x plus 5 ने मल्टिप्लाय पण केला आणि डिवाइड पण केलं, ठीक आहे. सो विच इज इक्वल टू, नाउ व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ दिस 1, yes, into 2 upon 2x plus 5, that is f dash x is equal to 2 upon 2x plus 5. This is derivative for this example. Okay, now we will take second question. Let f of x is equal to sec of 5x minus 2. Okay, f of x मिळाला. From f of x we have f of x plus h, ठीक है, which is equal to sec of 5 replace x by x plus h, ठीक है, minus 2, which is equal to sec of 5x plus 5h minus 2, ठीक है.
therefore by first principle काय आहे ते आपलं f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole upon h. Now by putting values we get limit h tends to 0 f of x plus h is sec of 5x plus 5h minus 2. Middle sign is minus. What is f of x? Sec of 5x minus 2 and whole upon h. Now convert the sec in terms of cos. So what do we get? Limit h tends to 0. Sec कसा लिहितो आपण? 1 upon cos of 5x plus 5h minus 2. Middle sign is minus 1 upon cos of 5x minus 2. Okay, and whole upon h. Now take the cross multiplication. काय करणार? Cross multiplication घेणार. So what we write? Limit h tends to 0. By taking cross multiplication we get cos of 5x minus 2 minus cos of 5x plus 5h minus 2. Okay, whole upon this h is as it is and multiplication of these two numbers. So cos of 5x minus 2 into cos of 5x plus 5h minus 2. ठीक है? So what to do? In numerator take this as c and this as d. So cos c minus cos d. कुठला रिझल्ट यूज करणार आपण? cos c minus cos d चा रिझल्ट यूज करणार. म्हणजे आपल्याला काय मिळणार? Therefore what we find f dash x which is equal to limit h tends to 0 cos c minus cos d by using that result minus 2 sin of c plus d upon 2. सो काय मिळेल आपल्याला? ह्या दोघांची ऍडिशन घेणार. ह्या दोघांची ऍडिशन घेतली म्हणजे 5x plus 5x काय मिळालं इथे आपल्याला? 10x. त्याच्यानंतर हा -2 आणि हा -2 -4 आणि 5h ऍज इट इज राहणार आणि होल अपॉन काय आहे 2. ओके, इनटू साइन ऑफ एकदा काय घेतला c plus d upon 2. आता काय घेणार c minus d upon 2. बघा 5x minus 2 आणि इथला 5x minus 2 सबट्रॅक्शन मध्ये काय होणार? कॅन्सल होणार. म्हणजे इथं फक्त कोण शिल्लक राहिला? -5h upon 2 आणि होल अपॉन काय आहे आपला? h into cos of 5x minus 2 into cos of 5x plus 5h minus 2. आता काय करणार? तर बघा आपलं लिमिट काय आहे? h tends to 0. मग ज्या टर्म मध्ये h नाही म्हणजे ती टर्म आपली काय झाली? कॉन्स्टंट टर्म झाली. मग बरोबर बघा ह्या टर्म मध्ये तुम्हाला h दिसतोय का? नाही, म्हणजे ही टर्म कॉन्स्टंट झाली. सो ही टर्म आपण बाहेर घेणार. f dash x इज इक्वल टू, पण ती अपॉन आहे ना, सो 1 अपॉन cos of 5x minus 2 ही टर्म आपण काय घेतली? बाहेर घेतली. बघा हे मायनस साइन आणि साइन ऑफ मायनस थिटा काय असतो? मायनस साइन थिटा. सो हे इथलं निगेटिव्ह साइन आणि इथलं निगेटिव्ह साइन, निगेटिव्ह काय झाला? पॉझिटिव्ह झाला. ठीक आहे, बघा मी काय लिहिते इनटू. ठीक आहे, तुम्ही म्हणशाल तू कुठे गेला मॅडम? तू इथे लिहून टाकते. ठीक आहे, साइन ऑफ मला सांगा मी हे असं लिहू शकते का? 10x. ठीक आहे तसंच ठेवते, काही फरक पडत नाही. होल अपॉन 2 हा नंबर मी तसाच ठेवला. ओके, इनटू आहे हे सगळं. त्याच्या अगोदर इथे लिमिट h टेंड्स टू 0. ठीक आहे, साइन ऑफ मग आतमध्ये कोण राहिला? 5h अपॉन 2. हा h आहे ना, मी याला देते. ओके, आणि हा जो 2 आहे ना मुलांवरचा, इथे 1 लिहिते आणि हा 2 मी इथे देते. देता येईल ना, हा वरती जाईल बघा बरोबर. ओके, आणि इनटू अजून काय शिल्लक राहिले? 1 अपॉन दिस व्हॅल्यू cos of 5x plus 5h minus 2. ठीक आहे, नाउ सेपरेट दी लिमिट काय करणार आता आपण? सेपरेट करणार. सो व्हाट वी हॅव? देयरफॉर f dash x is equal to, this is constant term, 1 upon cos of 5x minus 2. ठीक है, into limit h tends to 0 sin of 10x minus 4 plus 5h whole upon 2 bracket complete into limit h tends to 0 sin 5h
साइन 5h/2 अँड h/2. कुणाची गरज आहे? येस, 5 ची गरज आहे. सो काय करणार आपण इथे? 5 ने मल्टिप्लाय पण करणार आणि 5 ने डिवाइड पण करणार. अँड हिअर ऑल्सो 1 taking limit h tends to 0 cos of 5x plus 5h minus 2. Now put the limit. Therefore f dash x is equal to 1 cos of 5x minus 2. Here put h is equal to 0. h is equal to 0 put केला की ही 5h ची टर्म निघून जाईल. म्हणजे काय शिल्लक राहते? sin of 5x minus 2. ओके, व्हॅल्यू ऑफ दिस इज 1 into 5. ठीक आहे, आणि इथे लिमिट टाकल्यानंतर काय शिल्लक राहते? cos of 5x minus 2. कारण h ची टर्म काय होऊन गेलेली आहे? 0 होऊन गेलेली आहे. ठीक आहे, सो फायनली f dash x is equal to 1 cos means sec of 5x minus 2. ठीक है, this 5 here and sin upon cos means tan of 5x minus 2. So this is required derivative for this example by using first principle. First principle चा वापर करून आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलेला आहे. ठीक आहे, सो मी दोनच एक्झाम्पल घेतलेत आता इथे आणि बाकीचे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला 4 एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्हाला होमवर्कला देणार आहे विथ हिंट. ओके, आणि एकदम सोपे आहेत एक्झाम्पल्स. First, x square plus 3x minus 1. Second, 3 raised to x. Third, e raised to 2x plus 1. X into root x and tan of 2x plus 3. ओके, सफिशियंट झाले 5 एक्झाम्पल्स. हे अगदी सिंपल आहे. मी काल a raised to x घेतलेला आहे त्या पद्धतीने करा. इथे पण a raised to x च्याच फॉर्मने तुम्हाला जायचं आहे. x into root x इथे हिंट सांगू शकते मी तुम्हाला. इथे तुम्ही काय लिहू शकता? x raised to 3/2 लिहू शकता. सो हे एक्झाम्पल पण सोपं आहे. आणि कॉटचं एक्झाम्पल मी काल घेतलेलं आहे. सो कॉटला जसं आपण कॉट कसा लिहितो कॉस अपॉन साइन, तसा टॅन कसा लिहिणार आपण? साइन अपॉन कॉस. सो ठीक आहे, ह्या फंक्शनची तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायची युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल. ओके, पुन्हा आपल्याला फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल, पण पॉइंटला फाइंड करायचा आहे. डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉइंट. आणि माझ्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉइंटला मी तुम्हाला काल फॉर्म्युला दिलेला होता. ठीक आहे, तोच फॉर्म्युला आपण इथे वापरणार आहोत. सो ऍक्च्युली फॉर्म्युला लिहिते मी बाय युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल. काय फॉर्म्युला दिला होता डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉइंटचा? f dash a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. फर्स्ट प्रिन्सिपल मध्ये फक्त ह्या a च्या ऐवजी कोण असतो? x असतो. x म्हणजे आपण पॉइंट तिथे टाकलेला आहे. ओके, मग आता त्यांनी आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायला लावला. पण कुठल्या पॉइंटला फाइंड आउट करायला लावला त्यांनी? x is equal to 2 ला. म्हणजे आपण a च्या ठिकाणी काय पुट करणार मुलांनो? 2. सो f dash 2 is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 whole upon h. ओके, लिमिट ॲट अ डेरिव्हेटिव्ह किंवा डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉइंट जो आहे त्याच्यामध्ये फक्त a इज इक्वल टू आपण काय पुट केलेला आहे? 2 पुट केलेला आहे. म्हणजे आपल्या फंक्शनवरून आपल्याला दोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागतील. एक म्हणजे f of 2 आणि दुसरा म्हणजे f of 2 plus h. ठीक आहे, फाइंड आउट करूयात मग. Therefore f of 2 म्हणजे x च्या ठिकाणी काय टाकणार? 2 टाकणार. सो रूट ऑफ 2 into 2 plus 5. 2 into 2 4, 4 plus 5 9 and square root of 9 is 3. ठीक आहे, सो f of 2 आपल्याला मिळाला. आता आपण काय फाइंड आउट करणार? f of 2 plus h. ओके, सो रिप्लेस x by 2 plus h. x च्या ठिकाणी बरोबर कोण टाकणार? 2 plus h टाकणार. म्हणजे काय लिहिणार आपण? रूट ऑफ 2. x च्या ठिकाणी काय टाकतो आपण? 2 plus h आणि प्लस कोण आहे रे मुलांनो? 5. हेच आपण कसं लिहू शकतो? विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 into 2 4, 2 into h 2h plus 5. That is which is equal to root of 9 plus 2h. ओके, सो f of 2 पण मिळाला, f of 2 plus h पण मिळाला. दोन्ही पण व्हॅल्यू इथे टाकून देणार. सो व्हॉट वी हॅव? विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h. काय आला रे? रूट ऑफ 9 plus 2h. ठीक आहे, आणि f of 2 किती आलाय? -3
होल अपॉन h. काय करणार? येस, रॅशनलायझेशन, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 9 plus 2h minus 3 whole upon h multiply by root 9 plus 2h plus 3 whole upon root of 9 plus 2h plus 3. Just rationalize it. Okay, so which is equal to limit h tends to 0, a minus b, a plus b, what? A square minus b square. So square of this value is 9 plus 2h minus 3 चा square काय येणार? 9 whole upon h into root of 9 plus 2h plus 3. Okay, now plus 9 and minus 9 get cancelled. So what we have? Therefore f dash x is equal to limit h tends to 0 to h upon h into root of 9 plus 2h plus 3. Okay, now h get cancelled, which is equal to limit h tends to 0. This h and this h get cancelled. आपण cancel का करू शकलो? As h tends to 0, h is not equal to 0. That's why आपण h cancel केला. म्हणजे काय शिल्लक राहते? 2 upon root of 9 plus 2h plus 3. ठीक है? Now put the limit, which is equal to 2 upon limit h tends to 0 root of 9 plus 2h plus 3. ठीक है? सो काय मिळते आपल्याला? which is equal to 2 upon h is equal to जर 0 टाकला तर root 9 plus 3, that is 2 upon 3 plus 3, that is 2 upon 6, that is 1 upon 3, and this is f dash, what we have? F dash 2. Derivative of this function at point x is equal to 2. Okay, so पुढचे example घेऊयात आपण. फर्स्ट प्रिन्सिपलच वापरतोय, फक्त एका पॉइंटला काढतोय. एखादा म्हणाल मॅडम फर्स्ट प्रिन्सिपल अगोदर वापरून डेरिव्हेटिव्ह काढतो नंतर पॉइंट टाकला तर चालेल का? चालेल, इट्स ओके, तरी पण आन्सर येणार नाही. ठीक आहे, पण आपल्याकडे डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉइंटचा फॉर्म्युला आहे ना, म्हणून आपण तो वापरतोय. सो टेक सेकंड एक्झाम्पल, f of x is equal to e raised to 3x minus 4 at x is equal to 2. Again at x is equal to 2. ठीक आहे, बर पुन्हा काय लिहिणार? कुठल्या पॉइंटला काढायचं रे मुलांनो? 2 ला. म्हणजे आपल्याला काय फॉर्म्युला मिळेल? f dash 2 is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 whole upon h. हाच फॉर्म्युला मिळेल ना, बरोबर ना? ओके, म्हणजे आपल्याला कोण कोण काढावं लागेल? f of 2 आणि f of 2 plus h आपल्याला काढावं लागेल. म्हणजे बघा इथे काढते मी f of 2, सो 3 raised to, इथे मी काय टाकणार? 2 टाकणार, minus 4. Okay, so which is equal to e raised to 3 into 2 6, 6 minus 4 2. So what we have? f of 2 is equal to e square and f of 2 plus h. म्हणजे x कशाने रिप्लेस करायचा? 2 plus h ने. So what we have? e raised to 3 into 2 plus h minus 4. Okay, so which is equal to e raised to 6 plus 3h minus 4, that is e raised to 3h plus 2. बरोबर का? ओके, सो f of 2 पण मिळाला, f of 2 plus h पण मिळाला. ह्या दोन्ही पण व्हॅल्यू आपण आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकणार. सो काय मिळते आपल्याला? which is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h is e raised to 3h plus 2 minus f of 2 is e square and whole upon h. Now this first term can be written as e raised to 3h into e square by using law of indices minus e square, okay, and whole upon h. Now here e square take outside, काय घेणार? ती कॉमन घेणार. लिमिट h tends to 0, e square कॉमन घेतला आणि तो कॉमन पण घेतला आणि लिमिटच्या बाहेर पण घेतला. का? कारण e square कसा आहे? कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे आतमध्ये कोण शिल्लक राहिला? e raised to 3h
-1 हे काय इथनं पण ई स्क्वेअर बाहेर गेला आणि अपॉनला कोण आहे एच. आता बघितल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी कळत असेल की आपल्याला कुठला फॉर्म्युला मुलांनो लिमिट एच टेन्स टू 0 ए रेस टू एच -1 अपॉन एच असेल तर आपण याचा आन्सर काय लिहितो लॉग ए लिहितो. पण त्याच्यासाठी काय हवं आपल्याला इथला नंबर आणि हा खालचा नंबर सेम हवा. वरती कोण आहे 3h म्हणजे खाली पण कोण हवा आपल्याला 3h हवा. h आहे पण 3 आहे का नाही. सो 3 मल्टिप्लाय पण करणार आणि डिवाइड पण करणार. सो व्हॉट वी हॅव f'2 is equal to f'2 is equal to e square limit h tends to 0 what e raised to 3h -1 upon h. Okay, so multiply and divide by 3. So what we get, which is equal to e square, and value of this is 1 into 3. So we have f'2 is equal to 3 into e square. This is derivative of this function at point x is equal to 2. Okay, so point ला डेरिव्हेटिव्ह काढण्याचं पण तुम्हाला कळालं असेल की ऍक्च्युअली तो कसा काढला पाहिजे. ठीक आहे. डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉइंट वरती अजून एक एक्झाम्पल घेऊयात आणि 3-4 एक्झाम्पल होमवर्कला घेऊयात. ठीक आहे. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स घेतलंय आणि एक्स इज इक्वल टू 5π/4 ला आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे. सो सगळ्यात पहिले काय काढणार एफ ऑफ 5π/4 काढणार आपण. बरोबर का. एफ ऑफ 5π/4 दॅट इज कॉस ऑफ 5π/4. एक्सच्या ठिकाणी कोण टाकला 5/4 टाकला. त्याच्यावरून आपण काय टाकणार हवं तर मी तुमच्यासाठी अगोदर प्रिन्सिपल लिहिते. बाय डेफिनेशन काय आहे रे मुलांनो f' a इज इक्वल टू लिमिट h टेन्स टू 0 f ऑफ a प्लस h मायनस f ऑफ a होल अपॉन h. ओके. आणि कुठल्या पॉइंटला काढायचं आहे 5π/4 ला. म्हणजे आपण काय लिहिणार f' 5π/4 इज इक्वल टू लिमिट h टेन्स टू 0 f ऑफ 5π/4 प्लस h मायनस f ऑफ 5π/4 होल अपॉन h. ओके. सो f ऑफ 5π/4 आपण काढलाय. आता आपल्याला कोण काढायचं आहे f ऑफ 5π/4 प्लस h. 5π/4 प्लस h. रिप्लेस x by this value. So cos of 5π/4 plus h. Now put these two values here. ह्या दोन्ही पण व्हॅल्यू इथे टाकणार. So what we have limit h tends to 0 cos of 5π/4 plus h, middle sign is minus, and cos of 5π/4 whole upon h. So आता काय करणार न्यूमरेटरला कुठला फॉर्म्युला वापरणार cos c minus cos d. आणि cos c minus cos d चा फॉर्म्युला काय आहे लिमिट h tends to 0 -2 sin of c plus d 5π/4 plus h plus 5π/4 whole upon 2 sin of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2. So c minus d म्हणजे ही आणि ही टर्म निघून गेली म्हणजे इथे फक्त कोण राहिला h राहिला आणि h upon 2 whole upon कोण आहे आपला h आहे. ठीक आहे. सो काय करणार आता therefore आपण कोण काढतोय f' 5π/4 which is equal to limit h tends to 0. ठीक आहे. मायनस साइन तसंच ठेवते मी -2 साइन ऑफ 5π/4 5π/4 10π/4 10π/4 प्लस कोण आहे h 10π/4 प्लस h आणि होल अपॉन कोण आहे 2. ओके. आणि इंटू कोण आहे साइन h/2. माझ्यामध्ये हा जो खालचा h आहे तो आपण याला देऊ शकतो. सो मी असं लिहिलं. ठीक आहे. माझ्यामध्ये हा जो 2 आहे हा 2 पण आपण इथे घेऊ शकतो. बरोबर लिहिला का मी आय थिंक मी बरोबर लिहिलेला आहे. इथपर्यंत क्लिअर झालं. ठीक आहे. मग आता काय करणार सो विच इज इक्वल टू मायनस साइन मी बाहेर घेते लिमिट h टेन्स टू 0. नाउ सेपरेट द लिमिट साइन ऑफ 5π/2 plus h whole upon. ठीक है. into limit h tends to 0 sin h/2 upon h/2.
which is equal to minus limit h tends to 0. This can be also write sine of 5 pi by 4 plus h by 2. ठीक है, into limit h tends to 0 sine h by 2 upon h by 2. So now by taking limit we get minus limit h tends to 0. इथे value 0 टाकली. So what we have? Sine 5 pi by 4 and value of this is 1, which is equal to minus, sorry, limit is not here. By putting limit we get this. So minus sine pi by 4. 5 pi by 4 can be written as pi plus pi by 4. Okay, and so by allied angle formula ratio will not change, so we get sine pi by 4. Okay, pi plus pi by 4 means in third quadrant, and in third quadrant sign is negative, so negative becomes positive, and sine pi by 4 is 1 upon root 2, and we get f dash of 5 pi by 4. So cos x चा डेरिव्हेटिव्ह आपण फाइंड आउट केला x इज इक्वल टू 5 पाय बाय 4 ला. सो आपल्याला काय मिळाला तो 1 अपॉन रूट 2. ठीक आहे, सो तुम्हाला होमवर्क देते मी आता.